बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। इंतहाई तजर्बाकार किसान ने नायाब किस्म की मालूमात दी हैं भैंसों की पहचान के हवाले से। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इनमें से काफ़ी सारी मालूमात खासकर नए फार्मर्स के लिए बिल्कुल नहीं होंगी। मेरे लिए तो नहीं थी, यकीनन आपके लिए भी ये नहीं होंगी। ये मालूमात ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह अगर आप डेयरी फार्मिंग या बफलो फार्मिंग करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो चलें आपकी मुलाकात इंतहाई तजर्बाकार एक्स चेयरमैन नज़ीर साहब से करवाते हैं। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल चाल है? बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ की हाल है? खरीयत है, करम है अल्लाह दा। चाचा नाज़रीन नूं अपना तारफ करवा दिया जे। मैं चौधरी मोहम्मद नज़ीर मलेचक नवें तो रहने वाला रिहायशी हाँ और अरसा 30-40 साल तो मैं कारोबार कर रहा, लेकिन अल्लाह के फजल दे नाल मेरा डेरा भी ठीक है और मेरी अपनी ज़मीन है। बाहर खेतीबाड़ी भी अपनी, मोटर भी अपनी लगी है, जितों मैनू इसका बेनीफिट है क्योंकि चारा वगैरह मेरा तूड़ी घर दी हो जाती है। हाँ जी, मैनू मुल नहीं लैना पैंदी। तो दूसरी वजह है कि इन्ना तजर्बा हो गया कि मैनू डॉक्टर भी बार बार नहीं बुलाना पैंदा। बहुत बड़ा कोई मसला बन जाए नहीं तो मैं आप ही इलाज मालजा इंशाल्लाह कर लेना। मैनू लामतां का भी पता, दवाई का भी पता, टीके लाने का भी पता। वो फिर ज्यों ज्यों बंदा इस फील्ड च पैंदा उसका तजर्बा हो जाता। हाँ जी, तो अलहमदुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह की ज़ात दा कि बई वक्त पास होंदा कि इसका मुनाफा है, कोई नुकसान वाला काम नहीं। तो मैं पिछा मतलब चेयरमैन रहा हाँ। चौधरी साहब तुहाडा एक वसी तजर्बा है, मेरे नाज़रीन नूं कीमती गौर दियां गल्लां दसो कि किस तरह मझ की पहचान होंदी है कि जबरदस्त मझ है। एक हड्डी वाली मझ ते दूसरी ए जी ना बहाने दे नाल नाड़ आ रही मोटी दूध। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये ते उस पासे मोटी नाड़ होगी, दो ज़्यादा देगी। लमकन डई है ये मोटी होगी ते दूध देगी। ए नाड़ इसमें चलदी है पेट दे नाल। बिल्कुल बिल्कुल। वो नजर आ रही है मोटी, बहुत थल्ले लटकी जी। हां ठीक है, ये मोटी होगी तो ज्यादा दूध देगी। एनू नाफ भी कहंदे ने? नहीं नाफ वो चीज वखरी है, नाफ नहीं जानते। अच्छा चीज है नाड़, वो नाड़ है। अच्छा, पेट दे नाल। ठीक हो गया। ए पहली पहचान है कि दूध ज्यादा दे मोटी नाड़ है। और ये हड्डी दी कह रहे हो? हड्डी पिछली जड़ी है ना वो एक होंदी है, कई मज्जां दी देख ना वो मझ खलोती ओदी त्रै हड्डियां। जी 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 बिल्कुल। जेड़ी मझ दी एक हड्डी होवे जाओ तो दसना। ये मझ कितना दूध दिंदी माशाल्लाह? 20-22 किलो। एदा पतली चमड़ी है, बिल्कुल पतली चमड़ी है। पतली चमड़ी ते 20-22 किलो दूध दिंदी है मझ माशाल्लाह, जबरदस्त। कितनी देर तक तुहाडे कोल? ये कोई 10 साल तो ये साडे कोल। कितने सोए हो गए ना? ये कोई 6-7 सोए हो गए, लेकिन माशाल्लाह लगदी नहीं 6-7 वाली। ते तुसीं दस्सिया कि एक हड्डी होए ते फिर दूध ही मतलब कि चलो सही है। सिंगां तो भी पछाण हुंदी है कोई? सिंग ते खूबसूरती वास्ते ना कि थोड़े जे खुले, थोड़े जे क्लोज, ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਲਾ ਕੋਈ। ਦੱਸਿਓ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾੜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖੀ ਨਾੜ ਫੁੱਲੀ ਇਹਦੀ ਮੋਟੀ ਨਾੜ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੀ ਫੁੱਲੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੀ ਫੁੱਲੀ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲਮਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਮਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾੜ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਨਾੜ ਥਣਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾੜ ਆ ਰਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। अच्छा, एक और गल दस्सिओ कि इस तो इलावा किहड़ी पहचान देखो इन्हां दी? मझ लैण जाना है ते किहड़ी गल होर वेखनी है? थान किस तरह होने? हां जी, थान जेहड़े ना फासले च होने चाहिए ने। फासले ते हां वेखो ना, इत्थे झोटी है साडे कोल, पहलन झोटी वाली सूई थोड़े दिन होए। हां वेखो माशाल्लाह पहलन झोटी वेखे ना फर्क ते ने बिल्कुल नाल जुड़े नहीं। हां जी ठीक है। और गोले जेहड़े ना इहदे वेखो गोले दे लम्मे थान नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, यानी थान बराबर फासले ते होण, लम्मे ना होण ते गोले किस तरह दे होण? ए सामने लगदे ने। ठीक है, मुठ च आ जांदे ने। ठीक है, सोहणे तार मोटी होई, चीड़ी तार ना होवे। ठीक है। एक ओदा जेड़ा हुंदा ना अपना डोकल, हां जी, एक बारी चोवो तो फिर थोड़ी देर बाद फिर दुध ला होंदी है। ठीक है। हां जी, वो नहीं कामयाब, वो दूध थोड़ा दिंदी।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਕਲ ਜੇ ਚੋਈਏ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਥਣਾ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਥਣ ਚੋਈਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ। ਚਾਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਂ ਪਛਾਣ ਦसी है कि जो तुहां धार कट के देखना है ਹਾਂਜੀ ते ਧਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, धार सारी कढ़नी है ते जो धार कढ़नी है ते थान जो दुध मुक जाए ते फिर दूजे नु फड़िया ते फिर वापस आइए ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ आए ਜਾਂਦਾ ते ਦੁੱਧ। ਉਹ ਠੀਕ नहीं, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਡੋਕਲ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਪਸਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਸਮੇ। यानी ਉਹ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਂਦਿਆਂ ਧਾਰ ਆਈ ਜਾਏ ਆਈ ਜਾਏ ਆਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁੱਕ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜੇ। ਲੋਕ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਬਾਈ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੰਮ ਵੇਖੋ ਧਾਰ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜੇ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੱਝ ਡੋਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਕਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਸਮਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀੜੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੀੜੀ ਨਰਮ ਹੋਏ, ਨਰਮ ਹੋਏ, ਪੋਲੀ ਹੋਏ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਤਲੀ ਹੋਏ, ਪਤਲੀ ਹੋਏ, ਨਾੜ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏ, ਮੋਟੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਣੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਠੀਕ। ਦੁੰਬ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੁੰਬ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ? ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੁੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਭਾਣ ਚੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰੋਕ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀਤਾ 3 ਟਾਈਮ ਧਾਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਚੋਵੋਗੇ ਨਾ ਮੱਝ, ਜੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਚੋਵੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਵਜੇ ਚੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਚੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਆਖਣ ਦੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਖਣ ਦੇ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਚੋਵੋਗੇ ਨਾ 4 ਵਜੇ, ਜੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਚੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਆਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੋ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਗਰ 6 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। 15 ਦੇ ਤਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਧਾਰ ਕੱਢੋ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਵੋ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ 3 ਟਾਈਮ ਚੋਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਜੇ? ਦੁੱਧ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ 20-22 ਕਿਲੋ, 18 ਕਿਲੋ, 20 ਕਿਲੋ, 20-18 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ 20-22 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਹੀ? ਦੁੱਧ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਈ ਇੱਕ ਧਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਵੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖਾਲ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਕੋਲੂ ਦੀ ਖਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ 8 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ 3 ਲੱਖ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 3.25 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 3.5 ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਦੇ। 3-3.5 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਸਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ? 10-12 ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਤੇ 2.5 ਦੀ, 2.25 ਦੀ, 2.5 ਦੀ, 2.30 ਦੀ, 40 ਦੀ ਸਵਾਲ ਲੱਗ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤਜਰਬਾ। ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ 10 ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ 20 ਰੱਖਣੇ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨੇ? ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ? ਥੋੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਂਦਾ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਲੱਭਣ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਟੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਲੀ ਮੱਝ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਝੋਟੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਭਲਾ? ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਹੀ ਸਾਈ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, 8 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਔਰ ਤੂੜੀ ਔਰ ਲੇਬਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਮੱਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ ਚਾਚਾ। 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰੀ? ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਦਾ ਤੋੜਾ ਜੀ, ਉਹ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ 54 ਰੁਪਏ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਜਮਾ 54 94 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। 94 ਜਮਾ 70 ਹੋ ਗਏ 164। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਉਹ 170 ਤੇ 164 ਤੇ 30 194। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਲਾਈ ਸਾਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 200 ਦੀ ਤੂੜੀ, 194 ਤੂੜੀ ਦੀ 200 ਤੇ ਹੋ ਗਏ 400 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਸਬਜ਼ ਪੱਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 394 ਜਮਾ 400 ਹਾਂਜੀ 794। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵਰਕ ਦਾ 894 900 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ 900 ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 900 ਰੁਪਏ 900 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 15 16 ਕੋ 18 ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਸਬਜ਼, ਪਿਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ, ਨਮਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਨਹਾਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਫਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹਾਲ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹਾਲ ਲਈਦਾ, ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 14 ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 16 ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਏ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਡਾਹ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਸਕੇ, ਲਿਆ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਡੰਗਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਬਈ ਧਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਡੰਗਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਡੰਗਰ ਉਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਔਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਰਾਲਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।